Now let's start. The federalism might probably the last lecture. હવે એના પહેલાં આપણે જોયું કે બેલ્જિયમ અને શ્રીલંકામાં પાવર શેરિંગ કેવી રીતે થયું, ઇન્ડિયામાં પાવર શેરિંગ માટે જે કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એમાં કયા પ્રોવિઝન છે, એટલે કે ઇન્ડિયા છે એક ફેડરલ સિસ્ટમ છે. ફેડરલ સિસ્ટમ મીન્સ પાવર ડિવાઇડેડ ઇન સેન્ટ્રલ એઝ વેલ એઝ ઇન ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. ઓકે, નાઉ ટેક the example of your own state or any other state. હવે આના પહેલા આપણે જોયું કે સ્ટેટ્સ કેવી રીતે બન્યા છે. સ્ટેટ્સ આર ડિવાઇડેડ ઓન ધ બેઝિસ ઓફ લેંગ્વેજ ને લેંગ્વિસ્ટિક બેઝ પર સ્ટેટ્સ છે એ ડિવાઇડ થયા છે. 1947થી લઈને અત્યાર સુધી જોઈએ તો કેટલી બધી બાઉન્ડ્રીઝ છે સ્ટેટ્સની એ ચેન્જ થતી ગઈ છે એઝ પર ઓન ધ બેઝિસ ઓફ લેંગ્વેજ. Different language speaking people, then the two different states ma divide thi jai, single state. Take the example of your own state, yani Gujarat, or any other state that was affected by linguistic reorganization. Yes, ne Gujarat e reorganization પછી બન્યું છે ને. પહેલા ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્ર એક જ સ્ટેટ હતું, but on the basis of language, Gujarati and Marathi, hence the state is divided into two separate states, Gujarat and Maharashtra. Write a short note for or against the argument given by the author here on the basis of that example. Now decentralization in India. Centralization નથી, કોઈ એક સેન્ટર નથી કે જ્યાંથી ગવર્ન થાય ઇન્ડિયા. Decentralization અહીંયા છે. So we are like a 3-tier coach in a train. I always prefer the lower berth. એટલે એવું કહે છે કે 3-tier coach હોય ને, ટાયર મતલબ લેવલ ને, ટ્રેનમાં 3 ટાયર હોય તેમાંથી મને લોઅર ટાયર છે, સૌથી લોઅર બર્થ છે હું પ્રેફર કરું. ઓકે, એવી રીતે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટમાં પણ અલગ અલગ ટાયર હોય છે, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એન્ડ લોકલ ગવર્મેન્ટ. નાઉ decentralization in India. We noted above that the federal government has 2 or more tiers. Federal governmentમાં 2 or more tiers of the governments. We have so far discussed the 2 tiers of the government in our country. हाँ, अपनी country में 2 tier तो है, central government and state government. But a vast country like India cannot be run only through these 2 tiers. यानी these 2 level are not sufficient to run a country like India. So states in India are large as the independent countries of Europe. યુરોપ એ આખી કન્ટ્રી છે, આપણું ગુજરાત છે એટલું તો યુરોપ છે, રાઈટ? તો સ્ટેટ ઇન ઇન્ડિયા આર લાર્જ એઝ ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કન્ટ્રીઝ ઓફ યુરોપ. ઇન ટર્મ્સ ઓફ પોપ્યુલેશન, ઉત્તર પ્રદેશ ઇઝ બિગર દેન રશિયા. ખાલી રશિયા કરતાં ઉત્તર પ્રદેશ ઇઝ બિગર છે. મહારાષ્ટ્ર ઇઝ અબાઉટ એઝ બિગ એઝ જર્મની. Many of the states are internally very diverse. Internally પણ બહુ ડાયવર્સ હોય. એક સ્ટેટમાં લેંગ્વેજના હિસાબથી તો આપણે સ્ટેટને ડિવાઈડ કરી નાખ્યા, પણ એક જ લેંગ્વેજ બોલતા લોકોના કલ્ચર બી અલગ હોય. So might be the same states are internally very diverse. There is thus a need for power sharing within the states also. તો સ્ટેટ્સની અંદર પણ પાવર શેરિંગ જરૂરી છે. ખાલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની, સ્ટેટની અંદર પણ પાવર શેરિંગ ઇઝ નેસેસરી. સો ઇન અ ફેડરલ પાવર શેરિંગ ઇન ઇન્ડિયા નીડ્સ અનધર ટાયર ઓફ ગવર્મેન્ટ બિલો દેટ ઓફ ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ્સ. એટલે કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની નીચે પણ હજી એક પાવર શેરિંગની જરૂર છે. દેટ ઇઝ ધ રેશનલ યાની નેસેસરી ફોર ધ ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન ઓફ ધ પાવર. Thus resulted a third tier of the government is known as local government. So India માં કેટલા ટાયર છે? 3 tiers: central government, state government and local government.
When the power is taken away from the central and state government and given to local government is called as a decentralization. यानी local government तो कितनी हो, each and every village has their own government, own panchayat. So the central as well as state government power is decentralized or is given to the local government is called as a decentralization. It's very important. आज ये definition. What is decentralization? When the central and state government, the power is given to the local government is known as a decentralization. The basic idea behind the decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at a local level. है ने ગામડામાં કોઈ એક છે, એક ફાર્મર હોય, એની બકરી છે, એ બાજુવાળા ફાર્મર લઈ ગયો હોય, તો નરેન્દ્ર મોદી થોડો સોલ્વ કરે અથવા તો રૂપાણી થોડો સોલ્વ કરે. It's a very 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 local level problem. So this local level problem must be solved or settled at a local level. So the people have better knowledge of the problem in their localities. They have also better ideas on where to spend money and how to manage the things more efficiently, because they are very aware of the locality, their problem, and where to stand and how much to spend money to solve the problem. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in the decision. है ना, હવે એવું કહે છે કે ગામડું હોય, બહુ નાનું હોય, એની અંદર હાર્ડલી 500 પીપલ રહેતા હોય, તો એ બધા એકબીજાને ઓળખતા હોય, કોનો પ્રોબ્લેમ્સ છે, એનું સોલ્યુશન શું લાવવું. સો લોકલ પ્રોબ્લેમ can be resolved by the local people because they know everything about each other and problem and way of solving the problem. This help to inculcate मतलब integrate the habit of democratic practice. है ना, ये जो democratic practice છે એને પણ integrate કરે. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. Yani local self-government is always the best way to realize one's important principle of democracy. The need for the decentralization, કેમ decentralize કર્યું? નરેન્દ્ર મોદી જ બધું કામ કેમ ન કરે? કોઈની બકરી ચોરાઈ જાય, કોઈની ભેંસ ચોરાઈ જાય, તો એ કામ એવું થોડું કરે. તો as per the problem, the decentralization of the power must be necessary for easy and effective governance of the country. The need of the decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of village and town. જેમ કે પંચાયત ઇન વિલેજની અંદર શું હોય? પંચાયત હોય. And municipalities in urban areas were set up in all the states. એટલે ગામડાની અંદર એકદમ નાનામાં નાનું ગામ હોય તો પણ એમાં ગવર્નિંગ સિસ્ટમ હોય, એને પંચાયત કહેવાય. અને સિટી હોય જેમ કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, તો એને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન્સ હોય. બટ these were directly under the control of state government. But they are directly under state government. They don't have any power to form new law. They must have to obey all the laws formed by the state government. Right? Elections to this local government were not held regularly. Local government did not have any powers or resources of their own. એની પાસે કોઈ પોતાના પાવર ના હોય, એમને ટેક્સ કલેક્ટ કરીને પૈસા એ લોકો પાસે ના જાય. Thus, these were very little decentralization in effective terms. A major step towards the decentralization was taken in 1992. The constitution was amended मतलब change કર્યું, constitution ની અંદર change કર્યું to make the third tier of democracy more powerful and effective. તો કયા changes આયા? Now it is constitutionally
mandatory yani compulsory to hold regular elections on the local government bodies. એટલે હવે 1992 પહેલાં local governmentની અંદર કોઈ elections regularly નહોતા થતા. But after 1992, what amendment was made, yani changes were made and it become compulsory, make it mandatory to hold regular elections for local government bodies. Seats are reserved in elected bodies and executive heads of the institution for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. હવે આપણે એમ કહીએ કે જે પંચાયત હોય, ગામડામાં પંચાયત હોય એમાં 5 મેમ્બર્સ હોય, તેમાંથી એક મેમ્બર છે એ એસસીનો, શેડ્યુલ કાસ્ટનો, એક શેડ્યુલ ટ્રાઇબનો અને અધર બેકવર્ડ ક્લાસીસના હોય અને વુમન પણ હોય, રાઈટ. સો સીટ્સ આવે અને 1992ના અમેન્ડમેન્ટમાં આ પણ કર્યું કે જે પણ પંચાયત હોય અથવા તો મ્યુનિસિપાલિટી હોય તો એની અંદર શેડ્યુલ કાસ્ટ, શેડ્યુલ ટ્રાઇબ અને અધર બેકવર્ડ ક્લાસીસની સીટ્સ છે એ રિઝર્વડ હોય. એન્ડ એટલીસ્ટ 1/3 ઓફ ધ પોઝિશન્સ આર રિઝર્વડ ફોર વુમન. 1/3 યાની 3માંથી 2 વુમન હોય, એટલે કે 5માંથી 1 વુમન હોય. 1/3 એટલે કે 3માંથી 1 વુમન હોય તો 5માંથી 2 અથવા તો 1 વુમન કમ્પલસરી. 5 મેમ્બરની પંચાયત હોય, પંચ મીન્સ 5. ગામડામાં હોય તો મ્યુનિસિપાલિટીમાં વધારે મેમ્બર્સ હોય, પણ 1/3 પોઝિશન ઇઝ રિઝર્વડ ફોર ધ વુમન. તો ઓપન કેટેગરીના બોયઝને શું કહેવાનું, અમારે ક્યાં જવાનું? એન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ સ્ટેટ ઇલેક્શન કમિશન. હવે ઇલેક્શન કોણ કરાવે? એક ઇલેક્શન કરાવવા માટેની એક કમિશન હોય, એને સ્ટેટ ઇલેક્શન કમિશન કહેવાય, કે જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય. ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એટલે કે જે કોંગ્રેસ સાઈડ બી ના હોય, જે ભાજપ સાઈડ બી ના હોય, ખાલી એનું કામ છે ઇલેક્શન કરાવવાનું. અને એ બહુ ફેર અને ઓનેસ્ટલીથી જે રૂલિંગ પાર્ટી છે એના અંડરમાં બી એના દબાવમાં પણ ના આવે અને જે ઓપોઝિશન પાર્ટી છે એના દબાવમાં બી ના આવે, રાઈટ. સો the independent institution called as a state election commission has been created in each state to conduct panchayat and municipal election. એટલે કે state election commission is the institution which created to conduct or to hold the panchayat and municipal election. The state government are required to share some power and revenue with the local government bodies. એટલે કે જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે એનો થોડા પાવર છે એ પંચાયત અથવા મ્યુનિસિપાલિટી સાથે શેર કરે અને થોડું રેવન્યુ પણ શેર કરે. રેવન્યુ એટલે થોડા પૈસા બી આપે. જેમ કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે તો એ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને થોડાક પૈસા આપે એને કામ કરવા માટે. કોઈ જગ્યાએ લાઇટ લગાડવી છે, સ્ટ્રીટ લાઇટ લગાડવાની હોય, રોડ રિપેર કરવાના હોય, તો એ બધું કામ છે મ્યુનિસિપાલિટીનું. એટલે કે જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે એ એના ફંડમાંથી થોડા પૈસા, થોડા રેવન્યુ છે એ લોકલ બોડીઝને શેર કરે. The nature of sharing varies from state to state and it is not compulsory that the state share this much amount, then the Gujarat must have to share this much amount in the panchayat or a municipality. So it is different from state to state. Now rural local government, rural એટલે ગામડામાં જે local government છે is popularly known as a panchayati raj. સિટી હોય તો એને મ્યુનિસિપાલિટી હોય અને ગામડામાં હોય તો પંચાયતી રાજ હોય. Each village or a group of villages in some states have a ગ્રામ પંચાયત. કાં તો દરેક ગામમાં ગ્રામ પંચાયત હોય, ઓર ગામ બહુ નાનું હોય, એમાં 100 જણા જ રહેતા હોય, 50 જણા રહેતા હોય, તો ગ્રુપ ઓફ વિલેજીસ ઇન સમ સ્ટેટ્સ હેવ અ ગ્રામ પંચાયત. ધીસ ઇઝ અ કાઉન્સિલ, અને કાઉન્સિલ છે એક ગ્રુપ છે કન્સિસ્ટિંગ ઓફ સેવરલ વોર્ડ મેમ્બર્સ ઓફનલી કોલ્ડ એઝ અ પંચ. એની અંદર પંચ હોય, વોર્ડ મેમ્બર્સ હોય, એટલે કે 5 પંચનો મતલબ થાય 5 જણા, અને એ 5 જણાને વોર્ડ મેમ્બર્સ કહેવાય. અને એ 5 જણાની અંદર એક જેનો પ્રેસિડેન્ટ હોય એને સરપંચ કહેવાય. એન્ડ અ પ્રેસિડેન્ટ ઓર અ સરપંચ. They are directly elected by all the adult population living at that ward or villages. એ લોકો ડાયરેક્ટલી
ડાયરેક્ટ એટલે વોટિંગ કરે, એમાં પણ વોટિંગ થાય અને વોટિંગમાં જે જીતે એ સરપંચ બને. It is the decision making body for the entire village. અને આખા વિલેજની અંદર એ ડિસિઝન મેકિંગ હોય. કોર્ટ બી ના હોય. કોઈના ઘરમાં ચોરી કરી એટલે બધા ક્યાં જાય? સરપંચ પાસે જાય. એ 5 જણા હોય, બંને સાઈડની વાત સાંભળે અને એ ડિસિઝન આપી દે અને એ ડિસિઝન એને માન્ય રાખવાનું. પણ જે સેટિસ્ફાઈડ ના હોય તો એ હાઈકોર્ટની અંદર જે પણ સ્ટેટનો જે કોર્ટ છે એની અંદર અપીલ કરે, રાઈટ. પણ સૌથી પહેલાં તો કેસ ક્યાં થાય? પંચાયતમાં, પંચ આગળ. The panchayat works under the overall supervision of the Gram Sabha. અને ગ્રામ સભા થાય. ગ્રામ સભામાં આખા ગામના બધા લોકો ભાગ લઈ શકે, એને ગ્રામ સભા કહેવાય. ઓલ ધ વોટર્સ એટલે ગામમાં જે પણ એડલ્ટ છે બધા વોટર્સ હોય. ઓલ ધ વોટર્સ ઇન ધ વિલેજ આર ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધ ગ્રામ સભા. એટલે કે ગામમાં સભા થાય, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે, ગામ આખા બધાએ ત્યાં ભેગું થવાનું. તો ઓલ ધ વોટર્સ મતલબ each and every adult person of the village is the member of the Gram Sabha. Are the members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of a Gram Panchayat. એટલે કે ગ્રામ પંચાયતનું જે એન્યુઅલ બજેટ આવે ને, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે તો સરપંચને પૈસા આપી દીધા, પણ હવે સરપંચ અને એ ગ્રામ સભા કરે, બધાની બાજુમાં બેસે અને કહે કે હવે આપણા ગામમાં શું બનાવવું છે? સ્કૂલ બનાવવી છે કે પહેલાં હોસ્પિટલ બનાવવી છે કે રોડ બનાવવો છે, શું? એટલે એ ડિસ્કશન થાય ગ્રામ સભાની અંદર. ઓકે. અને એનું જે એન્યુઅલ બજેટ છે એનું કામ કઈ રીતે કરવું એનું ડિસિઝન લેવાય ગ્રામ સભાની સામે. ઓકે. In a year to approve the annual budget of a Gram Panchayat and to review and the performance of the Gram Panchayat. અને એ રિવ્યૂ બી લે કે ગ્રામ પંચાયતે 3 વખત મિટિંગ કરે, એટલીસ્ટ ઓછામાં ઓછી 3 વાર મિટિંગ તો થવી જ જોઈએ ગ્રામ સભાની. અને એની અંદર એના બજેટનું ડિસ્કશન થાય અને જે ગ્રામ પંચાયત છે એનું પરફોર્મન્સ, અત્યાર સુધી લોકોએ શું કામ કર્યું એ બધાનું સર્વે થાય. The local government structure goes right up to the district level. હવે આની આગળ શું હોય? ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ હોય. A few gram panchayat are grouped together to form what is usually called as panchayat samiti or a block or a mandal. है ने? समझ में आयो? थोड़ा गाम वाला આ સરપંચ, આ એક ગામ છે, આ બીજું ગામ છે, આ ત્રીજું ગામ છે, ચોથું ગામ છે, આ વિલેજીસ છે. વિલેજીસમાં અહીંયા પણ સરપંચ હોય, આના બી સરપંચ હોય, એટલે કે આની પંચાયત અને પંચાયત. હવે આપણે એમ કહીએ કે ગ્રુપ ઓફ વિલેજીસ ફોર્મ અ બ્લોક, એક બ્લોક બનાવે, અથવા તો એને મંડલ બી કહેવાય. સમજમાં આવ્યું છે ને? ફ્યુ ગ્રામ પંચાયત એટલે ફ્યુ ગ્રામ પંચાયત આર ગ્રુપ્ડ ટુગેધર ટુ ફોર્મ વિચ ઇઝ યુઝ્યુઅલી કોલ્ડ એઝ અ પંચાયત સમિતિ, એટલે આને કહેવાય પંચાયતની બી સમિતિ, ઓર અ બ્લોક ઓર અ મંડલ. હવે આની અંદર કોણ બને? હેડ કોણ બને? The members of this representative body are elected by all the panchayat members in their area. એટલે કે આ બધા પંચાયત મેમ્બર્સ છે એમાં બી એ લોકો બી વચ્ચે ઇલેક્શન થાય અને જે જીતે એ પંચાયત સમિતિ અથવા તો બ્લોક અથવા તો મંડલનો હેડ બને. All the panchayat samiti or a mandal in a district together. હવે આવા બહુ બધા મંડલ છે, સમજમાં આવ્યું? પંચાયત મળીને એક મંડલ બને. હવે એવા મંડલ બનીને શું બનાવે? This district together constitute the zilla. એ zilla બનાવે. સમજમાં આવ્યું? પહેલા છે વિલેજ મળીને બનાવે મંડલ અથવા બ્લોક અથવા પંચાયત સમિતિ. એને ઘણું બધું કહેવાય, બ્લોક અથવા તો મંડલ અથવા તો પંચાયત સમિતિ. એવા બહુ બધા બ્લોક અને મંડલ બનીને બને જિલ્લા.
अथवा तो डिस्ट्रिक्ट परिषद, जिला डिस्ट्रिक्ट परिषद. Most of the Zilla Parishad are elected. Members of the Lok Sabha and MLAs of the district and some other officials of the district level bodies are also its members. એટલે કોના કોના મેમ્બર્સ હોય? લોકસભાના મેમ્બર્સ બી હોઈ શકે, MLAs મતલબ લોકસભા રાજ્યસભાના મેમ્બર્સ છે એ પણ જિલ્લા પરિષદના મેમ્બર્સ હોઈ શકે. જિલ્લા પરિષદ chairperson is the political head of a જિલ્લા પરિષદ. એટલે કે જિલ્લા પરિષદનો જે હેડ છે એનો ચેરપર્સન છે ઇઝ અ પોલિટિકલ હેડ ઓફ ધ જિલ્લા પરિષદ, એટલે કે આખા જિલ્લાનો હેડ થઈ જાય. સિમિલરલી ધ લોકલ ગવર્મેન્ટ બોડીઝ એક્ઝિસ્ટ ફોર ધ અર્બન એરિયાઝ. હવે અર્બન એરિયાની વાત કરીએ, ગામડાની વાત કરી. ગામડામાં શું થયું? વિલેજ પંચાયત મળીને બને પંચાયત સમિતિ, અને એવી પંચાયત સમિતિ મળીને બને જિલ્લા પરિષદ. ઓકે, અને જિલ્લા પરિષદ મળીને બને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. હવે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ખાલી તરત જ ના બને, એમાં પછી હજી અર્બન એરિયા પણ આવે. અર્બન એરિયાઝમાં શું હોય? મ્યુનિસિપાલિટીઝ આર સેટઅપ ઇન ધ ટાઉન્સ. જેમ ગામડાની અંદર પંચાયત હોય એવી રીતે શહેર હોય તો એમાં મ્યુનિસિપાલિટી હોય. Big cities are constituted into municipal corporation. મોટી સિટીઝ હોય જેમ કે અમદાવાદ છે, વડોદરા, સુરત, એ ગામ ના કહેવાય. બહુ મોટું સિટી હોય તો એની અંદર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન હોય. Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected body consisting of people's representative. હવે એની અંદર તો મેયર હોય ને, સિટીની અંદર તો મેયર હોય, એટલે કે મ્યુનિસિપાલિટી અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન્સના એ કોણ કંટ્રોલ કરે, એને ચલાવે કોણ? ઇલેક્ટેડ બોડીઝ ઓફ કન્સિસ્ટિંગ ઓફ પીપલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. મ્યુનિસિપલ ચેરપર્સન ઇઝ, મ્યુનિસિપલના જે ચેરપર્સન છે ઇઝ ધ પોલિટિકલ હેડ ઓફ ધ મ્યુનિસિપાલિટી. In a municipal corporation, such as officers is called as a mayor. એના જે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના જે ઓફિસર છે એ મેયર કહેવાય. એના હેડને, મ્યુનિસિપલના ચેરપર્સન છે એને મેયર કહેવાય. ઓકે, જેમ કે ગામડામાં ગ્રામ પંચાયત, પછી ગ્રામ પંચાયતની ઉપર હોય ગ્રામ સમિતિ, પંચાયત સમિતિની ઉપર હોય જિલ્લા પરિષદ. હવે જિલ્લા પરિષદ અને ગામડા સિટીમાં શું હોય? સિટીની અંદર મોટું સિટી હોય તો અંદર મ્યુનિસિપાલિટીઝ હોય, અને મ્યુનિસિપાલિટીના જે હેડ છે એના ચેરપર્સન છે એને મ્યુનિસિપલ ચેરપર્સન ઇઝ અ હેડ ઓફ અ મ્યુનિસિપાલિટી, અને મ્યુનિસિપલ ચેરપર્સનને શું કહેવાય? મેયર કહેવાય. ઓકે, બહુ ઇઝી છે તમારું એસએસ, બહુ ઇઝી છે, ખાલી વાંચવાનું છે ટેક્સ્ટ બુકને. ચલો અહીંયા છે, હજી આપણે એક રહી ગયું છે. પ્રાઇમ મિનિસ્ટર રન ધ કન્ટ્રી, ચીફ મિનિસ્ટર રન્સ ધ સ્ટેટ. Logically, then the chairperson of Zilla Parishad should run the district. Why does the DM of a collector administer the district? The collector છે એ ડિસ્ટ્રિક્ટને રન કરે ને, ડિસ્ટ્રિક્ટને કોણ ચલાવે? ડિસ્ટ્રિક્ટને ચલાવે DM or collector. This is new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are about 36 lakh elected representative in the panchayat and municipality. તમે ખબર છે તમને ઇન્ડિયાની અંદર 36 લાખ ઇલેક્ટેડ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હોય, ટોટલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. જેમ એક નરેન્દ્ર મોદી એક ઇલેક્ટેડ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, રાઈટ?
એવી રીતે આખા ઇન્ડિયાની બધી લોકલ બોડીઝ, પંચાયત અને મ્યુનિસિપાલિટીને બધાને ભેગા કરીએ તો ટોટલ 36 લોકો છે જે ઇલેક્શનમાં જીતે છે અને કંઈનું કંઈ કામ કરે છે all over the country. This number is bigger than the population of many countries in the world. 36 લોકો તો રૂલ કરે છે ઇન્ડિયામાં, 36 lakh લોકો. And this is the number which is bigger than the population of some countries. કેટલીક નાની નાની countries છે જેમાં 36 લોકો બી રહેતા નથી. Right? So constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country. એટલે કે constitutional નું જે status છે, different status is a central level, state government, municipality, or this is gram panchayat. The different tier of the management, different tier of the governing system, and which deepen the democracy in our country. જેના લીધે આપણી ડેમોક્રેસી છે એકદમ ડીપ થાય, ડીપલી એ આપણે એને ફૂલફિલ કરીએ છીએ, એને એક્સરસાઇઝ કરીએ છીએ ડેમોક્રેસીની. ઇટ હેઝ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝડ વુમન રિપ્રેઝન્ટેશન એન્ડ વોઇસ ઇન અવર ડેમોક્રેસી. કારણ કે આપણી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટમાં હવે લોકલ બોડીઝની અંદર 1/3 સીટ છે એ ફિમેલ માટે રિઝર્વડ છે. સો which increase the share of the woman in governing system in India. At the same time, there are many difficulties. While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabha are not held regularly. ગ્રામ સભામાં એમ કીધું ને કે ગામડામાં જે સભા બોલાવવાની, વર્ષમાં એટલીસ્ટ 3 વખત તો બોલાવવાની ને ગ્રામ સભાને, પણ ગ્રામ સભા is not held regularly. That is a problem. Most state government have not transferred the significant power to the local government. એટલે કે જે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે એના પાવર છે જે લોકલ ગવર્મેન્ટને ટ્રાન્સફર કરવા જોઈએ અથવા તો સફિશિયન્ટ પૈસા આપવા જોઈએ ગ્રામ પંચાયતને, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે એટલા પૈસા મળતા નથી. Nor have they given adequate resources. એને એડેક્વેટ રિસોર્સિસ બી નથી મળતા, એડેક્વેટ પૈસા નથી આપતા કે જેનાથી ગામડામાં કંઈ કામ થાય, રસ્તા થાય, સ્કૂલ બને, હોસ્પિટલ્સ બને. તો એ ગામડામાં સ્કૂલ, હોસ્પિટલ્સ બનવા માટેના પૈસાનું ફંડિંગ ક્યાંથી આવે? સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે એને આપવું જોઈએ. We are thus still a long way from the realizing the ideal of a self government. આપણે જે સેલ્ફ ગવર્મેન્ટની જે આઈડિયલ છે, આઈડિયલ મતલબ જે એકદમ બેસ્ટ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટનું જે મોડેલ છે એનાથી આપણે ફાર અવે, હજી આપણે બહુ દૂર છીએ. બિકોઝ આ ગવર્નિંગ સિસ્ટમમાં થોડીક લિમિટેશન્સ પણ છે, એટલે જે ગવર્નિંગ સિસ્ટમ છે એ બેટર કામ નથી કરતી because of the limitations between state government and local government. Okay, here find out the અહીંયા છે find out about the local government in the village or a town you live in. આપણે તો ટાઉનમાં રહીએ છીએ એટલે અહીંયા મ્યુનિસિપાલિટી હોય. If you live in village, find out the names of the following: your punch or a ward member, your સરપંચ. જો તમે ગામડામાં રહેતા હોય તો તમારા ગામના સરપંચનું નામ શું છે, પંચાયત સમિતિ એટલે કે પંચાયત સમિતિનું નામ શું છે, ચેરપર્સન ઓફ યોર જિલ્લા પરિષદ. ઓલ્સો ફાઇન્ડ આઉટ when did the last meeting of the Gram Sabha take place and how many people took part in them. ગ્રામ સભા, તમે ગામમાં રહેતા હોય તો ગ્રામ સભા થઈ છે તો ગ્રામ સભામાં કેટલા લોકોએ ભાગ લીધો તો એ ફાઇન્ડ આઉટ. બટ ઇફ યુ આર લિવિંગ ઇન અ અર્બન એરિયા, જો આપણે અર્બન એરિયામાં રહીએ છીએ ને હજી બી આપણને એવું કહે ને કે અમદાવાદના મેયરનું નામ શું, તો આપણને ના ખબર હોય. રાઈટ? If you live in an urban area, find the name of the municipal councillor. મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરનું નામ, જો આ તમારું હોમવર્ક છે, તમારે લખવાનું છે મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરનું નામ શું, એન્ડ ધ મ્યુનિસિપલ ચેરપર્સન ઓર મેયરનું નામ શું, અમદાવાદના મેયરનું નામ શું છે. ઓલ્સો ફાઇન્ડ આઉટ અબાઉટ ધ બજેટ ઓફ યોર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, એટલે કે તમને કેટલું બજેટ મળે છે, અમદાવાદને કેટલા પૈસા મળે છે અમદાવાદને ડેવલપ કરવા માટેના સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસેથી. Corporation and municipality and the major item on which the money was spent, અને જે
પણ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસેથી અમદાવાદને જે પૈસા મળે છે એમાંથી મોટા ભાગના પૈસા છે અમદાવાદની ગવર્મેન્ટ એટલે કે અમદાવાદની જે મેયર છે એ પૈસાને ક્યાં વાપરે છે. યુ હાવ ટુ મેક અ લિસ્ટ, યુ હાવ ટુ સર્ચ ઓન ધ ઇન્ટરનેટ એન્ડ ગીવ ધ આન્સર. ઓકે, હિયર ઇઝ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ સેકન્ડ લેસન, ફેડરલિઝમ. હવે હું તમને કોર્સ બતાવી દઉં. આપણે કોર્સમાં જો આપણે ફર્સ્ટ થઈ ગયું છે પાવર શેરિંગ, આ છે ફેડરલિઝમ, સેકન્ડ ચેપ્ટર થઈ ગયું. ચેપ્ટર નંબર 3, ચેપ્ટર નંબર 4 એન્ડ ચેપ્ટર નંબર 5 છે એ ડિલીટેડ છે. ઓકે, નાઉ ચેપ્ટર નંબર 6 અને ચેપ્ટર નંબર 7 પોલિટિકલ પાર્ટીઝ એન્ડ આઉટકમ ઓફ ડેમોક્રેસી, 2 લેસન્સ આર લેફ્ટ. ટોટલ 4 લેસન્સ છે. 8 લેસનમાંથી 4 લેસન આપણે કરાવવાના છે. એમાંથી 2 લેસન થઈ ગયા અને 2 લેસન ચેપ્ટર નંબર 6 અને ચેપ્ટર નંબર 7. મે બી આઈ થિંક દેટ માઇટ બી taught in school after Diwali, કારણ કે 8 લેસન છે એમાંથી 2 લેસન્સ તો થઈ ગયા, દેટ ઇઝ 4 લેસન આવવાના છે એમાંથી 2 લેસન થઈ ગયા છે આમાં, રાઈટ.